Hello students, so today we are going to study the concepts regarding the cyclotron motion. So in the last lecture we discussed about the magnetic force acting on two parallel conductors. When one conductor is parallel to other and the same amount of current I1 and I2 which is passing through C1 and C2, then the force of attraction present from C1 to C2, the force of attraction present from C2 to C1, and there was one conclusion that whenever current passing through two parallel conductors in a parallel direction, in the same direction, then forces between the two conductors are always attractive, and when currents are moving in the opposite directions, then forces are said to be repulsive. Today we will see the next point, that is cyclotron motion. Cyclotron motion and cyclotron for particle accelerator. Cyclotron for particle accelerator. So, as you know, the magnetic force acting on charge, then the charge always follows सर्क्युलर पाथ. हे आपण या चॅप्टर मध्ये बघितलं होतं. ज्या चार्ज मॅग्नेटिक फील्ड मधून पास होतो त्याला चार्ज काय करतो, इट फॉलोज द सर्क्युलर मोशन. मग सर्क्युलर मोशन फॉलो करताना त्याच्यामध्ये किती मॅग्नेटिक फोर्स ऍक्ट होतो, F इज इक्वल टू मॅग्नेटिक फोर्स ऍक्टिंग इट इज Q इंटू V क्रॉस B इतका ऍक्ट होत असतो. मग क्रॉसचा अर्थ काय, व्हेलॉसिटी ऑफ चार्ज आणि मॅग्नेटिक फील्ड. व्हेलॉसिटी आणि मॅग्नेटिक फील्ड दोघे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात, त्यामुळे दोघांच्या मध्ये अँगल किती असतो, 90 डिग्री. मग हे क्रॉस प्रोडक्ट कसं सॉल्व्ह केलं होतं आपण, QVB sin 90, म्हणजेच मॅग्नेटिक फोर्स ऑलवेज QVB. इथपर्यंत आपण बघितलं होतं. इज इट क्लियर? सो व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन or any charge particle follows the circular motion under the action of magnetic field, then at each point, suppose electron is here, okay, this is the tangential velocity, but there is one force who is trying to keep the particle towards the mean position. That's why it follows the circular motion. Again, when particle reaches here, this is the tangential velocity, or I can say the velocity of the particle, but there is one force who is trying to keep the circular motion of the particle. That force is said to be a magnetic force. But due to magnetic force, it is moving in a circular motion. So there is a force who is trying to put the particle in a circular motion. Itala particle क्या हो रहा है? This is the linear velocity. Magnetic force acting on it. Again there is a one force who is trying to keep the particle in a circular motion. म्हणजे एक असा force जो towards mean position act होत असतो. एक असा force जो towards mean position act होत असतो. त्या force आपण काय म्हणतो? It is said to be a centripetal force. मग अशा केसमध्ये दी नेसेसरी, अशा केसमध्ये म्हणजे when the charge is moving in a magnetic field, the charge follows circular motion. So due to that magnetic force, the charge is moving in a circular motion. That's why the necessary centripetal force acting on charged particle, हे कोण प्रोवाइड करते, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड्स दिस प्रोवाइडेड बाय मॅग्नेटिक फोर्स. हा काय तयार करतो, इट प्रोड्यूसेस द सेंट्रिपिटल फोर्स टू मूव द पार्टिकल, टू मूव द चार्ज पार्टिकल इन द सर्क्युलर मोशन. मग बघा मॅग्नेटिक फोर्स मुळे काय होते, चार्ज पार्टिकल कसं फिरतोय सर्क्युलर मोशन मध्ये. So due to magnetic force, charge particle moving in a circular motion. That's why necessary centripetal force is provided by magnetic force acting on the charge particle. म्हणजेच या ठिकाणी असं म्हणतो F centripetal force. मग किती आहे बघा मॅग्नेटिक फोर्स, इट इज Q into VB. किती आहे सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स किती असतो रे, इट इज सेड टू बी mv square upon r. So this centripetal force mv square upon r हे आपल्याला माहिती आहे सर्क्युलर मोशन आणि रोटेशन डायनॅमिक्स मध्ये आपण बघितलेलं आहे. सेंट्रिपेटल फोर्स ची किंमत किती असते, mv square upon r.
मॅग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल किती ऍक्ट होतो QVB मीन्स सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज प्रोव्हाइड बाय दिस मॅग्नेटिक फोर्स. तर बघा हे VB कॅन्सल झालं. देअरफॉर QB इज इक्वल टू mv upon r. Therefore mv mass into velocity is equal to qbr. Therefore what is this mv? Momentum of the particle. P is equal to it is qbr. हे इक्वेशन 1 हे इक्वेशन 2 लक्षात ठेवा. हे नंतर आपल्याला लागणार आहे. मी या ठिकाणी तुम्हाला इक्वेशन mv is equal to qbr इक्वेशन 1 आणि mv म्हणजे काय मोमेंटम p is equal to I can write directly qbr. Okay, so using this equation magnetic force is equal to centripetal force, then the charged particle moving with the velocity qbr upon m or momentum qbr. So due to this magnetic force is equal to centripetal force, charged particle always moving in a circular motion pattern. आणि आपल्याला माहिती आहे मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये पार्टिकलची मोशन ही सर्क्युलर असते, तर इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये पार्टिकलची मोशन कशी असते इलेक्ट्रिकल. हे सगळं आपण लास्ट टाइम या चॅप्टरमध्ये डिस्कस केलेलं आहे. आता ही कन्सेप्ट यूज करून आपण काय करायचं आहे सायक्लोट्रॉन फॉर पार्टिकल ॲक्सलरेटर हे डिस्कस करायचं आहे. सो दिस इज द सायक्लोट्रॉन. इट इज सेड टू बी अ सिम्पली सर्क्युलर. Under the action of magnetic field, charged particle follows the circular motion. So due to that magnetic force acting on charged particle which provides the necessary centripetal force, that's why I have taken Fm is equal to FCF. So QVP is equal to mv square upon r. शेवटी काय मिळालं त्या चार्ज पार्टिकलचा मोमेंटम किंवा त्या चार्ज पार्टिकलची वेलोसिटी किती मिळाली v is equal to qbr upon m. So this is the cyclotron motion of the charged particle when charged particle is moving in a magnetic field. ज्यावेळेला चार्ज पार्टिकल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये फिरत असतो त्यावेळी त्याची मोशन कशी असते त्याची मोशन कशी असते इट इज अ सर्क्युलर टाइप ऑफ दी मोशन. सो दॅट इज सेड टू बी अ सायक्लोट्रॉन मोशन. नाउ वी डिस्कस द सायक्लोट्रॉन कन्सेप्ट. पार्टिकल ॲक्सिलरेटर याचं मेन ॲप्लिकेशन काय बघा. तुम्ही बघितला न्यूक्लिअर फिशन न्यूक्लिअर फ्युजन. न्यूक्लिअर फिशनचा अर्थ काय बघा. एक असतं युरेनियम न्यूक्लियस बरोबर. युरेनियम न्यूक्लियसवरती कोण बंबार्ड होतो. बंबार्डमेंट म्हणजे त्याच्यावरती आदळणे. फास्ट मुव्हिंग न्यूट्रॉन म्हणजे न्यूट्रॉनचं स्पीड इतकं फास्ट असतं की तो युरेनियम न्यूक्लियसवर जर इन्सिडेंट झाला फास्टर त्या युरेनियमचं काय होतं डिसइंटिग्रेशन. डिसइंटिग्रेशन म्हणजे काय झालं ते युरेनियम न्यूक्लियस इट इज डिव्हाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. ज्या फास्ट मुव्हिंग न्यूट्रॉन युरेनियमवरती कोलॅप्स होणार एका युरेनियमचं 2 कॉन्स्टिट्युएंट न्यूक्लियरमध्ये कन्व्हर्जन होतं. एक असते बेरियम आणि दुसरे असते क्रिप्टॉन. म्हणजे एकाचे 2 झाले मग एकाचे 2 कॉन्स्टिट्युएंट न्यूक्लियर तयार झाल्यामुळं त्याच्यामधून परत 3 फास्ट मुव्हिंग न्यूट्रॉन्स बाहेर पडतात. अगेन दिस न्यूट्रॉन्स बंबार्ड्स ऑन युरेनियम. न्यूट्रॉन N01 न्यूट्रॉन N01 न्यूट्रॉन N01 आणि हा काय असतो फास्ट मुव्हिंग न्यूट्रॉन N01. परत या युरेनियमचं काय होतं 2 कॉन्स्टिट्युएंट न्यूक्लियरमध्ये कन्व्हर्जन होतं. बेरियम आणि क्रिप्टॉन बेरियम आणि क्रिप्टॉन म्हणजे अशा पद्धतीने काय झालं सगळ्या युरेनियमचं डिसइंटिग्रेशन होतं आणि त्याच्यामध्ये जी एनर्जी बाहेर पडते त्या एनर्जी इज सेड टू बी न्यूक्लिअर एनर्जी. पण हे कधी शक्य आहे जर युरेनियमवरती चार्ज पार्टिकल एकदम हाय स्पीडनं कोलाइड झाला तरच. म्हणजे आपला मेन पर्पज काय चार्ज पार्टिकल किंवा तो न्यूट्रॉन असेल किंवा प्रोटॉन असेल किंवा इलेक्ट्रॉन असेल मे बी द प्रोटॉन मे बी द इलेक्ट्रॉन और मे बी द न्यूट्रॉन असेल तर यांची स्पीड कशी वाढवायची ते आपण डिस्कस करायचं. दॅट इज आवर पॉईंट ऑफ डिस्कशन. सायक्लोट्रॉन फॉर पार्टिकल ॲक्सिलरेटर. पार्टिकल कुठला इलेक्ट्रॉन घ्या पार्टिकल न्यूट्रॉन घ्या किंवा पार्टिकल प्रोटॉन घ्या या सगळ्यांची व्हेलॉसिटी वाढवायची. म्हणजे या सगळ्यांना काय करायचं आहे जास्तीत जास्त स्पीडनं ॲक्सिलरेट करून न्यूक्लिअर रिॲक्शनमध्ये त्यांना पाठवायचं आहे. म्हणजे आता या सगळ्यांची स्पीड कशी वाढवायची न्यूट्रॉनचं इलेक्ट्रॉनचं किंवा प्रोटॉनचं ते आपण या केसमध्ये डिस्कस करायचं आहे. दॅट इज अ सायक्लोट्रॉन फॉर पार्टिकल ॲक्सिलरेटर. सायक्लोट्रॉन फॉर पार्टिकल ॲक्सिलरेटर. मग याच्यामध्ये काय काय असतं फर्स्ट
हाऊ पॉझिटिव्ह आयन प्रोड्युस्ड. ही पहिली, हे आपण इन जनरल डिस्कस करायला लागलोय, याचं या पॉईंटमध्ये काही कोरिलेशन नाही. आता आपल्याला माहिती आहे डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब तुम्हाला माहिती आहे हे असे असते. ओके, डिस्चार्ज याच्यामध्ये असणारा गॅस जो असतो, जो गॅस असतो त्याला डिस्चार्ज केलं जातं हाय पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करून. याच्यामध्ये असणारा सगळा गॅस काय केला जातो, पूर्णपणे हाय व्होल्टेज अप्लाय करून डिस्चार्ज केला जातो. डिस्चार्ज झाल्यानंतर त्याच्यामधून जे काही पॉझिटिव्ह आयन्स बाहेर पडणार ते डायरेक्ट पॉझिटिव्ह आयन्स काय होणार, बाहेर येणार आणि मग त्यांचं स्पीड जे आहे, जे आयन्स या ट्यूबमधून बाहेर आले पॉझिटिव्ह आयन्स, त्याचं स्पीड इन्क्रीज करायचं आहे आपल्याला. फक्त कन्सेप्ट लक्षात घ्या, डिस्चार्ज ट्यूबमधून गॅस ज्यावेळेला डिस्चार्ज होतो त्याच्यामधून जे काही पॉझिटिव्ह आयन्स, आता इथं आपण पॉझिटिव्ह ॲक्सिलेटर डिस्कशन करायला लागलोय, त्यामुळे आपण पॉझिटिव्ह आयन घ्यायचं आहे. देर मे बी द सम केसेस फॉर निगेटिव्ह आयन्स, देर मे बी सम केसेस फॉर दी न्यूट्रल आयन्स, और आय कॅन से दिस टू बी अ न्यूट्रॉन. मग या ट्यूबमधून जे काही पॉझिटिव्ह आयन्स बाहेर पडले त्यांचं स्पीड काय करायचं आहे, आपल्याला वाढवायचं आहे. म्हणजेच आपल्याला काय करायचं, त्यांना ॲक्सिलरेट करायचं आहे. वी आर गोइंग टू ॲक्सिलरेट दीज अ पॉझिटिव्ह आयन्स. मग त्याला कसं ॲक्सिलरेट आपण करायचं ते इथं आपण बघायचं आहे. सायक्लोट्रॉन फॉर पार्टिकल ॲक्सिलरेटर. cyclotron for particle accelerator. So this cyclotron consists of two D's. या अशी D आहे, या D ला मी म्हणतो D1. There is a second D. Second D is said to be D2. Okay, these are made up of metal. म्हणजे बघा, जर D अशी असेल, ही एक D आहे सेमी सर्क्युलर, ही दुसरी डी आहे सेमी सर्क्युलर, दोन्ही असे ठेवले. पण ह्या दोन्ही डीच्या सरफेसला फील्ड अशी परपेंडिक्युलर आहे. जर ह्या डी अशा असतील, ही अशी एक डी आहे आणि ही दुसरी अशी डी आहे, यांना फील्ड अशी परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे डीजना फील्ड कशी आहे, परपेंडिक्युलर. डीजना फील्ड कशी असणार आहे, परपेंडिक्युलर. सो दीज आर द टू डीज D1 D2. देयर इज अ हाय पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाइड अक्रॉस टू डीज. हाय पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे किती, तो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे 10,000 व्होल्ट्स. आणि त्या पोटेन्शियल डिफरन्स एवढा अप्लाय करून याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे, 10 मेगाहर्ट्ज. म्हणजे बघा 10 मेगाहर्ट्ज, हर्ट्जचा अर्थ काय, नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स पर युनिट टाइम. 10 मेगा म्हणजे बघा 10⁷ टाइम्स, 10⁷ टाइम्स पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह ऑसिलेशन. हे सगळं आपण डिटेलमध्ये बघायचं आहे पर सेकंद. म्हणजे बघा, एक ऑसिलेशन म्हणजे एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह, म्हणजे एका सेकंदाला एकदा प्लस एकदा मायनस. तर हा कसा आहे बघा, एका सेकंदाला 10⁷ टाइम्स पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह ऑसिलेशन होत आहेत त्या फ्रिक्वेन्सीचं. म्हणजे त्याच्यामधून जे काही व्होल्टेज बॅक पडले त्याचं व्होल्टेज अप डाऊन म्हणजे इतकं हाय पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केलं आहे. आता हे पोटेन्शियल हाय काय केलं ते पण आपण नंतर डिस्कस करणार आहे. सो हिअर इज ॲट सेंटर देयर इज द प्रेझेन्स ऑफ पार्टिकल फ्रॉम विच कमिंग आउट थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब. मग डिस्चार्ज ट्यूबमधून पार्टिकल हा इथून बाहेर येणार आहे. मग अशी मी ट्यूब काढली होती बघा, डिस्चार्ज ट्यूब ही अशी काहीतरी काढली होती, बरोबर आहे का, ज्याच्यामधून पार्टिकल बाहेर येणार. पण हा असा पॉईंट आहे की त्या पॉईंटमधून पार्टिकल बाहेर आलेला आहे. तो जो बाहेर आलेला पार्टिकल आहे तो आपण काय कन्सिडर करूया, दॅट पार्टिकल इज कन्सिडर्ड ॲज ए पॉझिटिव्ह आयन. दॅट पार्टिकल ॲट O, particle at O, it is considered as a positive ion. Considered as a positive ion. आता 2 D's आहेत, ही एक डी आहे D1, ही दुसरी डी आहे D2, बरोबर. पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केल्याने अल्टरनेट करंट आहे इकडे असा. म्हणजे इथे काय असणार आहे, प्लस सायकल, इथं असणार आहे मायनस सायकल. सो 1 D1 इज सेड टू बी ॲट पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल अँड D2 इज ॲट अ निगेटिव्ह पोटेन्शियल. आणि या दोघांच्या मध्ये कोण आहे, इथं पार्टिकल बाहेर पडला, दॅट इज अ पॉझिटिव्ह आयन, या डिस्चार्ज ट्यूबमधून बाहेर आला आहे. इथून बाहेर या पॉईंटला आला तर त्याचं स्पीड आता काय करत जायचं आहे, वाढवायचं आहे. त्याचं स्पीड काय करायचं आहे, वाढवायचं आहे. बघा,
डी दिसते का तुम्हाला बघा, ही जर अशी डी घेतली, ही एक डी झाली D1, त्याच्या बाजूला दुसरी डी असणार आहे अशी D2, ही झाली D2, ही झाली D1. फील्ड कसे अप्लाय केले, परपेंडिक्युलर टू डीज. फील्ड कसे अप्लाय केले, इट इज परपेंडिक्युलर टू दी डीज. परपेंडिक्युलर का, कारण त्याच्यामध्ये जे काही पॉझिटिव्ह आयन आहे त्याचा पाथ कसा करायचा आहे, सर्क्युलर करायचा आहे, त्यामध्ये फील्ड त्या डीजला कसे आहे, परपेंडिक्युलर. सो whenever the field is perpendicular to the velocity of the particle which follows the circular motion. Whenever the field is perpendicular to velocity of the particle follows circular motion. मग आपल्याला तेच करायचं आहे, पार्टिकलची सर्क्युलर मोशन वाढवत जायचं आहे, जेणेकरून त्याची एनर्जी वाढणार. एनर्जी वाढली की तो जास्तीत जास्त स्पीडने काय करणार आहे, ॲक्सेलरेट होऊन तो बाहेर पडणार आहे. फील्ड अप्लाइड ज्या दोन मॅग्नेटच्या अक्रॉस एक डिस्क ठेवलेलं आहे, ती फील्ड किती अप्लाय केली बघा, इट इज 1.5 टेस्ला. युनिट फॉर द मॅग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी टेस्ला. 1.5 टेस्ला इतकी मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलेली आहे या ॲक्सेलरेटरला. D1 D2 डीज आहेत. D1 इज अ पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल, D2 इज अ निगेटिव्ह पोटेन्शियल. किती पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केला आहे, 10 व्होल्ट्स. आणि याचा फ्रिक्वेन्सी किती आहे, फ्रिक्वेन्सी फॉर ऑसिलेशन ऑफ दिस इनपुट इट इज 10 to 7 टाइम्स पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह ऑसिलेशन्स पर सेकंद. म्हणजे खूप आहे. विदिन द मायक्रोसेकंड्स इट चेंजेस इट्स पोलॅरिटी. इथं प्लस होतो, इथं मायनस. लगेच पुढच्या मायक्रोसेकंडला काय होतंय, हा मायनस होतो आणि हा प्लस होतो. परत पुढच्या सायकलला प्लस मायनस, परत पुढच्या सायकलला प्लस मायनस. म्हणजे अल्टरनेटिव्ह, एकदा D1 पॉझिटिव्ह होती, एकदा निगेटिव्ह होती. लगेच पुढच्या मायक्रोसेकंडला काय होतं, D1 निगेटिव्ह होते, D2 पॉझिटिव्ह. परत पुढच्या मायक्रोसेकंडला D1 पॉझिटिव्ह, D2 निगेटिव्ह, D1 निगेटिव्ह, D2 पॉझिटिव्ह. म्हणजे असं अल्टरनेटिव्ह काय होतंय, फ्रिक्वेन्सी चेंज झाल्यामुळं प्रत्येक डीजचा पोटेन्शियल हा एकदा पॉझिटिव्ह असतो, एकदा निगेटिव्ह असतो, एकदा पॉझिटिव्ह असतो, एकदा निगेटिव्ह असतो. बघा आता पार्टिकल ॲट ओला कुठला आहे, पॉझिटिव्ह आहे, हा जस्ट बाहेर पडला. फील्ड अप्लाइड डीजच्या अक्रॉस किती फील्ड अप्लाय केली, अशी फील्ड अप्लाय केली आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे पार्टिकल काय होणार आता, सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरणार आहे. किती पोटेन्शियल अप्लाय केलेल्या केसमध्ये याला D1 आणि D2 साठी 10,000 व्होल्ट्स. आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन किती आहे, इट इज 10 मेगाहर्ट्ज. 10 मेगाहर्ट्ज म्हणजे खूप आहे, 10 to 7 टाइम्स प्लस मायनस ऑसिलेशन्स पर सेकंड. ठीक आहे, आता आपण या ठिकाणी डिस्कस करू. पॉईंट O पासून पॉझिटिव्ह आयन बाहेर पडला. आता या दोघांमध्ये एक विंडो आहे, ही ओपन स्पेस आहे. ठीक आहे, आता आपल्याला कॅपॅसिटर ही कन्सेप्ट आता 12वीला शिकायची आहे. दोन प्लेट जर असल्या, एक प्लेट असेल पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल, दुसरी प्लेट जर असेल निगेटिव्ह पोटेन्शियल, आणि याच्या अक्रॉस बघा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह, त्यामुळे याच्या अक्रॉस काय तयार झाला, V इतका पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला. बरोबर, म्हणजे ह्या दोन प्लेट्स एकमेकांपासून D इतक्या डिस्टन्सला असतील तर जे काय पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाले V डिवाइडेड बाय डिस्टन्स बिटवीन द टू प्लेट, दॅट गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेझेंट अक्रॉस द टू प्लेट्स. म्हणजे या प्लेटच्या अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अशा असतात. स्टार्ट्स फ्रॉम पॉझिटिव्ह एंड्स टू निगेटिव्ह. तुम्हाला माहिती आहे, लाईन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉझिटिव्ह चार्ज एंड्स टू दी निगेटिव्ह चार्ज. पण दोन प्लेटच्या अक्रॉस इथे एका ठिकाणी पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे, इथे निगेटिव्ह पोटेन्शियल आहे, तर दोघांच्या अक्रॉस किती फील्ड तयार होणार आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू व्होल्टेज डेव्हलपड. किती पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला आहे, डिवाइड बाय डिस्टन्स बिटवीन द टू प्लेट्स. सो V बाय D दॅट गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड. या केसमध्ये सेम कन्सेप्ट आहे बघा. इथं पोटेन्शियल कुठला आहे रे, इथं पोटेन्शियल कुठला आहे, पॉझिटिव्ह. इथं पोटेन्शियल कुठला आहे, निगेटिव्ह. हे दोन प्लेट आहेत असं समजा. हे दोघांच्यातलं डिस्टन्स D आहे असं समजा. म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स बिटवीन द टू डीज. दिस इज द D, 1D आणि सेकंड D. दोन्ही मिळून काय म्हणले या ठिकाणी म्हणले बघा, इट इज सेड टू बी अ 2Ds. म्हणजे दोघांमध्ये स्पेस, ही स्पेस किती आहे, D इतकी आहे. इथं पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल, इथं निगेटिव्ह पोटेन्शियल. म्हणजे या ठिकाणी इलेक्ट्रिक फील्ड किती क्रिएट झाले, E इतकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट झाले. ज्या ज्याला इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते, दॅट इलेक्ट्रिक फील्ड which is used to accelerate the particle. That electric field which is used to accelerate the particle. आता बघा, ही फिगर मी पुढे कशी एक्सप्लोर करतो. ही एक D आहे, ही दुसरी D आहे. ठीक आहे, किती पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केला आहे,
पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाइड इट इज 10,000 व्होल्ट. म्हणजे मी डायरेक्ट असं लिहितो बघा 10⁻⁴ व्होल्ट आणि फ्रिक्वेन्सी किती आहे 10 मेगाहर्ट्ज. फील्ड किती अप्लाय केलं परपेंडिक्युलर 1.5 टेस्ला. खूप जास्त फील्ड आहे. पार्टिकल इथून बाहेर पडला. कुठला पार्टिकल आहे पॉझिटिव्ह आहे लगेच तो बाहेर येणार. ओके मुव्हिंग टुवर्ड्स. वाय ते मुव्हिंग टुवर्ड्स कारण बघा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. ओके मग हा इथून घ्यायची मी इथून घेतो. निगेटिव्ह पोटेन्शियल कुठं आहे इकडे निगेटिव्ह पोटेन्शियल आहे. त्यामुळं पॉझिटिव्ह पार्टिकल जो पॉझिटिव्ह पार्टिकल इथं आहे तो पहिला कुठे येणार आहे इट इज गोइंग टुवर्ड्स निगेटिव्ह. कारण पॉझिटिव्ह ऑलवेज मुव्हिंग टुवर्ड्स निगेटिव्ह. त्यामुळे सगळ्यात पहिला पॉझिटिव्ह पार्टिकल जो डिस्चार्ज ट्यूबमधनं बाहेर पडलेला आहे तो सगळ्यात पहिला कुठं जाणार आहे असे डीजला जाणार आहे ज्या डीवरती कुठला चार्ज आहे निगेटिव्ह. ज्या डीवरती कुठलं पोटेन्शियल आहे निगेटिव्ह. दॅट्स वाय इट इज मुव्हिंग टुवर्ड्स निगेटिव्ह. हे असं करतो मुव्हिंग टुवर्ड्स निगेटिव्ह. हे असं सर्क्युलर का करतात कारण डीजला मॅग्नेटिक फील्ड कशी आहे परपेंडिक्युलर आहे. सो व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विथ सम वेलॉसिटी. हा काहीतरी वेलॉसिटीने चालला आहे टुवर्ड्स D2 वरती. ही D2 आहे ही D1 आहे. सो व्हेनेवर चार्ज इज अंडर मोशन विथ वेलॉसिटी V ऑलवेज फील्ड अप्लाइड परपेंडिक्युलर टू द वेलॉसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. दॅट्स व्हाय चार्ज पार्टिकल फॉलोज सर्क्युलर मोशन. मग काय होतं बघा हा ॲक्सिलरेट झाला. व्हाय इट इज ॲक्सिलरेटिंग कारण दोन प्लेटच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केलंय. पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे 10⁻⁴ व्होल्ट. इतकं जास्त पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केलं त्यामुळे इमिडिएट काय होतो पॉझिटिव्ह पार्टिकल इज मुव्हिंग टुवर्ड्स द निगेटिव्ह प्लेट. निगेटिव्हकडे का चालला आहे कारण हा कोण आहे पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकल विच इज मुव्हिंग टुवर्ड्स निगेटिव्ह. बरोबर म्हणजे असं जाणार कुठे निगेटिव्ह प्लेटकडे. वेन इट एंटर्स इन टू निगेटिव्ह प्लेट ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड इट फॉलोज सर्क्युलर पाथ. ओके आता बघा ज्याला तो इथं डीच्या एंडला येतो when this positive particle comes to the D end, then D2 becomes positive and D1 becomes negative. मग negative D plate negative positive का झालं कारण मला ऑसिलेशन्स पर सेकंड किती आहे 10⁻⁷ टाइम्स प्लस मायनस. त्यामुळे ज्याला D1 निगेटिव्ह होईल त्याला काय पार्टिकल करणार आहे हा पार्टिकल बाहेर पडणार. बाहेर पडला म्हणजे काय हा तर कुठं जाणार आहे मुव्हिंग टुवर्ड्स D1 का कारण D1 वर किती पोटेन्शियल आहे आता निगेटिव्ह पोटेन्शियल आहे आणि D2 वरती काय पॉझिटिव्ह. हा पण आहे पॉझिटिव्ह आणि पोटेन्शियल पण आहे पॉझिटिव्ह. देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन पॉझिटिव्ह. दॅट्स वाय त्या पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलमुळे काय होतो तो त्या D मधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणार आहे कोण पॉझिटिव्ह आयन. ज्यावेळी इथनं बाहेर पडतो इथं एंटर केला बरोबर. ह्याच्या अक्रॉस किती इलेक्ट्रिक फील्ड आहे याच्या अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड किती आपले झाले 10⁻⁴ व्होल्ट पर युनिट डिस्टन्स जे असेल ते डिस्टन्स खूप कमी आहे. म्हणजे इथे जेव्हा येईल त्यावेळी त्याच्यावरती पोटेन्शियल डिफरन्स किती आपला झाला बघा 10⁻⁴ व्होल्ट विच इज व्हेरी मच लार्ज व्हॅल्यू. त्यामुळे इतकं पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्या झाल्यामुळं पार्टिकलची व्हेलॉसिटी परत वाढली आणि ज्यावेळी इथे आला अगेन ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड इट फॉलोज सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन फॉलो झाल्यानंतर परत D1 काय होते पॉझिटिव्ह D2 काय होते निगेटिव्ह. मग ही D कुठली आहे पॉझिटिव्ह चार्ज कुठला आहे पॉझिटिव्ह म्हणजे तो त्या D पासून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करतात. का बाहेर येणार नो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन पॉझिटिव्ह D अँड पॉझिटिव्ह आहे ट्राईंग टू कमिंग आउट फ्रॉम द पॉझिटिव्ह D. त्यामुळे इथून लगेच बाहेर पडला असा. इथून बाहेर पडताना इथं काय झालं परत पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय झाला त्याच्यावरती. त्यामध्ये स्पीड परत वाढलं परत आत आल्यामुळे काय झालं या ठिकाणी त्याचं सर्क्युलर मोशन फॉलो केली. सर्क्युलर मोशन का फॉलो केली ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड velocity of charge particle experiences the force due to magnetic field and it follows the circular path. इथं आल्यानंतर परत सर्क्युलर मोशन फॉलो झाल्यानंतर परत काय होणार D2 becomes positive and D1 becomes negative. That's why again that positive charge coming out of the D. इथं आल्यावर काय होणार आहे या स्पेसमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्या झाल्यामुळे त्याचं स्पीड परत वाढलं. ओके इथं आलं परत काय झालं सर्क्युलर मोशन अगेन D1 पॉझिटिव्ह D2 निगेटिव्ह ट्राईंग टू कम आउट फ्रॉम द D1 बिकॉज पॉझिटिव्हचं रिपल्शन असून बाहेर पडला. इथं आलं पण काय झालं तर स्पीड वाढलं. इथून परत सर्क्युलर मोशन परत D2 पॉझिटिव्ह झाली D1 निगेटिव्ह झाली अगेन फॉलोज द सर्क्युलर मोशन. परत या ठिकाणी काय झालं ॲक्सलरेशन वाढत गेलं. म्हणजे असं अल्टरनेट प्लस मायनस करत काय झालं शेवटी
पॉझिट्रॉन हा इथून बाहेर पडतो, और आय कॅन से पॉझिटिव्ह आयन विथ हाय एनर्जी. पॉझिटिव्ह आयन बाहेर पडतो म्हणजे बघा, सेंटर पासून बाहेर पडला, फॉलो द सर्क्युलर मोशन इनटू मॅग्नेटिक फील्ड, बट ॲट ईच टाइम whenever particle enters into the D follow circular motion, at the same time there is a polarity change for D. मग ज्या D मध्ये आलाय त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल होतं, परत बाहेर पडतो, परत ज्या D मध्ये आलाय तिथं परत पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल होतं, परत तो बाहेर पडतो. त्यामुळे काय होतं, त्याची सर्क्युलर मोशन अशी वाढत जाते. बघा सर्क्युलर मोशनची रेडियस वाढत जाते. म्हणजे ही सर्क्युलर मोशन याची रेडियस आणि ही सर्क्युलर मोशन बघा याची रेडियस, म्हणजे रेडियस ऑफ दॅट पॉझिटिव्ह आयन इन्क्रीजेस. मग जशी रेडियस वाढत जाईल तशी काय होणार, त्याची व्हेलॉसिटी वाढत जाणार आहे. जशी व्हेलॉसिटी वाढत जाणार तसं काय होणार आहे, त्याची कायनेटिक एनर्जी वाढत जाणार आहे. आणि जर त्याची कायनेटिक एनर्जी वाढत गेली तर मग काय होणार आहे, पार्टिकल विच इज ॲक्सिलरेटेड, पार्टिकल विच इज ॲक्सिलरेटेड विथ मॅक्सिमम एनर्जी, पार्टिकल विच इज ॲक्सिलरेटेड विथ द मॅक्सिमम एनर्जी. सो दिस इज जस्ट वर्किंग ऑफ दिस सायक्लोट्रॉन. इथून बाहेर आला आणि मग इथून बाहेर आला, मग तुमचं पुढे काय तर असेल, एक न्यूक्लियस असेल, त्याच्यावर जो बंबड होणार, ते न्यूक्लियस परत काय होणार आहे, डिसइंटिग्रेशन होणार. त्यामुळं न्यूक्लिअर रिॲक्शन्समध्ये जे काही पार्टिकल्स आहेत, फास्ट मुव्हिंग पार्टिकल्स, मे बी द न्यूट्रॉन्स, पॉझिट्रॉन, दॅट इज अ पॉझिटिव्ह आयन, और इलेक्ट्रॉन्स, त्यांचं स्पीड कसं वाढवलं जातं, देअर स्पीड्स कॅन बी इन्क्रीज बाय द सायक्लोट्रॉन प्रोसेस. मग आता बघा याचं स्पीड वाढत चाललंय. किती स्पीड वाढली असं, सी सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतो म्हणजे याचं स्पीड किती आहे, मी असं लिहितो mv इज इक्वल टू qbr. देअरफॉर स्पीड mv इज इक्वल टू qbr, स्पीड इज इक्वल टू qbr अपॉन m. इतक्या स्पीडनं तो बाहेर पडतो. हे इक्वेशन 1. या केसमध्ये हे इक्वेशन 1. q म्हणजे काय, त्याच्यावर असणारा चार्ज. b म्हणजे काय, किती फील्ड अप्लाय झाली, 1.5 टेस्ला. r म्हणजे काय, रेडियस ऑफ दॅट सर्क्युलर ऑर्बिट जी वाढत जाणार आहे. आणि m म्हणजे काय, मास. मास फिक्स आहे, मास फिक्स आहे, फील्ड फिक्स आहे, चार्ज पण फिक्स आहे. म्हणजेच जसं सर्कलची रेडियस वाढत जाईल तशी चार्ज पार्टिकलची व्हेलॉसिटी वाढत जाणार. जशी सर्कलची रेडियस वाढत जाईल तशी चार्ज पार्टिकलची व्हेलॉसिटी वाढत जाणार. म्हणजे बरोबरच आहे. हा जर सर्कल घेतला, ही रेडियस घेतली, ही रेडियस बघा, ही रेडियस बघा, रेडियस वाढत चालली सर्कलची. सर्कलची रेडियस वाढली की त्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी वाढत जाते, आणि व्हेलॉसिटी वाढली की काय होते, कायनेटिक एनर्जी वाढते. कारण कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच काय असते, 1/2 mv². मग आपण या केसमध्ये बघूया त्याची एनर्जी किती असणार आहे. इफ दिस इज द व्हेलॉसिटी qbr upon m v proportional to r. Now we can find the kinetic energy. The kinetic energy of positive ion coming out of accelerator. Coming out of accelerator is equal to 1/2 mv². इतक्या एनर्जीने तो बाहेर आला. सो इट इज 1/2 m. व्हॉट इज व्हॅल्यू, v qbr upon m, qbr upon m ब्रॅकेट स्क्वेअर. बरोबर आहे. याचा स्क्वेअर केलं m² असणार आहे. m² हे m कॅन्सल फक्त काय राहणार आहे बघा, q² b² r² upon 2m. दॅट गिव्स द एनर्जी. दॅट गिव्स द एनर्जी. चार्ज फिक्स, बी फिक्स, m फिक्स. म्हणून मी म्हणतो आता ही तुम्हाला एनर्जी मिळाली, एवढ्या एनर्जीने तो बाहेर येतो आणि दॅट इज E proportional to r². E proportional to r². म्हणजे बघा जशी रेडियस वाढत जाईल तसं काय होणार आहे, एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच विल इन्क्रीजेस. एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल विच विल इन्क्रीजेस. ओके, सो दिस इज द एनर्जी अँड दिस इज द वेलॉसिटी. मग याला बाहेर पडण्यासाठी किती टाइम लागतो किंवा याची फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन कशी असणार आहे ते सुद्धा या ठिकाणी आपण डिस्कस करूया. सर्क्युलर मोशनमध्ये बघा
सर्क्युलर मोशनमध्ये व्हेलॉसिटी कशी डिफाइन करतो, इट इज 2 पाय r/t. म्हणजे जर इथून स्टार्ट झाला पार्टिकल इथंच एंड झाला म्हणजे सर्कमफरन्स किती कंप्लीट केला 2 पाय r. 2 पाय r इतका सर्कमफरन्स कंप्लीट करायला टाइम किती लागला t. therefore v is equal to 2 पाय r/t. ओके, from equation 1 v is equal to qbr/m आणि याला इक्वेशन 2 आहे एनर्जी साठी. v is equal to qbr/m, that is velocity म्हणजे काय असते सर्क्युलर मोशन मध्ये 2 पाय r/t is equal to qbr/m. r gets cancelled here, therefore 2 pi m/qb, that gives the time period for the positive ion to complete the circular motion. That is equation 3. And once you know the time period of the positive ion, okay, you can easily find out its a frequency for oscillation. Therefore frequency f is equal to 1/t. So 1/2 pi m/qb. So this is the frequency qb/2 pi m. इक्वेशन 4. आता बघा, पार्टिकल जर हेवी असेल तर ऑसिलेशन फास्ट होत नाही. पार्टिकल जर लाइटर असेल तर त्याचं ऑसिलेशन फास्ट होतं, म्हणजे त्याची फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन वाढत जाते. मास कसं आहे 1/m आहे. फ्रिक्वेन्सी आणि मासमध्ये कसं रिलेशन आहे बघा, इन्व्हर्स प्रोपोर्शनल. जेवढा लाइटर पार्टिकल तेवढी फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन त्याची वाढत जाणार आहे. तेच या केसमध्ये आपण डिस्कस करायचं. सो वी हॅव डिस्कस्ड वेलॉसिटी ऑफ द positive ion while performing circular motion. We have discussed the kinetic energy of that positive ions. We have discussed the time period and we have discussed the frequency of that positive ion. So this is the working for the cyclotron for accelerating the particle with the maximum energy. जशी रेडियस वाढत जाणार त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच त्याची एनर्जी वाढत जाणार. जशी रेडियस वाढत जाणार तसं काय होणार, त्या पॉझिटिव्ह आयनची व्हेलॉसिटी सुद्धा वाढत जाणार आहे. सो दिस प्रिन्सिपल is used to accelerate the positive ion, and these fast moving positive ions or negative ions or neutrons which are used in the nuclear fission process. Okay, so we'll stop here.